क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वीर्य उसका उछलता नहीं है। दूसरा कारण था लौकिक प्रयोजनों से भय, कपट, लालच, मायाचारी इत्यादि कषाय ग्रंथियों से ग्रसित होकर के दंभ रूप आचरण करता है, दिखावा करता है धर्म का, इसलिए भी वह परमार्थ को नहीं पा सकता है। इस दूसरे विषय बिंदु को हम आप लोग भाव पाहुड़ में जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि को समझाया गया है, 28 मूल गुणों का पालन भी करता है, फिर भी वह तत्व को समझ नहीं पाता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है, शक्ति भी घट गई और लोकेशना से ग्रसित होकर के वह जीव धर्म को करना चाहता है, धर्माचरण को करना चाहता है। अब इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको समय सार में बंध अधिकार की एक 3-4 गाथाएं मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि अभव्य जैसा जीव धर्म की श्रद्धा करता है, धर्म का आचरण करता है, शास्त्र के शास्त्र पढ़ता है, देवादिक को मानता है, फिर भी वह सब कार्यकारी नहीं होते हैं उसके लिए। क्यों नहीं होते हैं? वो ये पहले दो हेतु हैं कि सच में जो उसका वीर्य जिस रूप से सक्रिय होना चाहिए और जिस प्रकार से लोकेशना और लोक संज्ञा से हट करके आत्म हित की भावना से उस जीव को अपना आत्म कल्याण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं कर पाता है। इसलिए भी उस जीव के चित्त में, जिसे अपन कह सकते हैं, अध्यवसान आदि अज्ञान के भाव बने रहते हैं। बहुत मार्मिक बात है जो मैं कह रहा हूं, इसको आप बहुत जिसे कहें सरलता से मत लेना। इन 5 विषय बिंदुओं को आप बहुत सरलता से मत लेना। ये बहुत बड़ी भूलें हैं, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव देव शास्त्र गुरु आदि को पाकर के भी वह धर्म को नहीं समझ सकता है, तत्व के रूप में वह परिणमित नहीं हो सकता है। बराबर। अपन बात करेंगे 5 की बात करके, फिर 5-7 मिनट अपन चर्चा करेंगे। समय सार ग्रंथ आप लोग लेकर के बैठना, मैं रोज अब नहीं कहूंगा समय सार ग्रंथ साथ में तो रखना ही रखना, बल्कि ऐसी जगह बैठना जहां 4-6 ग्रंथ आपके सामने रखे हो। समझ गए? ऐसी जगह मत बैठना कि बस मोबाइल ही मोबाइल सामने हो, कोई जिनवाणी ही सामने न हो, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा सा साथ में शास्त्र है, जिनवाणी है, सब होना चाहिए। पहले तो हम 5 की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? निर्वीर्य होता है, शक्तिहीन होता है। दूसरा पॉइंट था कि कपट से लोक को दिखाने के लिए, देखो कितना कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, दुनिया देखे, दुनिया प्रशंसा करे, हाँ, दुनिया की लोक की मान बढ़ाई के लिए यह जीव करता है। तो बोलो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति।
धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो केम न भविष्यति। धर्म क्षेत्र में करेला पापो वज्रना लेप केम नहीं थाय ज ने। यह मार्ग दिखावे का नहीं है, यह मार्ग तो देखने का है। कई बार अपन लोग इस विचार को याद भी करते हैं। बराबर समझाय छे बधाईने? थोड़ू समझो पण बहु प्रयोजनभूत समझवानुं। हमणां विधान चाले छे ने परमात्मा प्रकाश, હું બધો ત્રીજો અધ્યાય જે છે હવે આવતીકાલે આપણે લેશું। આવતીકાલે અને પરમ દિવસે 2 દિવસ। 2-3 ચહેરાઓ તો મને આજે ગેરહાજર દેખાણા, जो रोज आवे छे पण આજે નહોતા દેખાણા। શું પ્રમાદ થાય છે? શેની સમસ્યા હોય છે? બહુ મોટી વસ્તુ ચૂકી જાઓ છો। હું જે લોહી રેડીને તૈયારી કરીને પીરસવા માંગુ છું ને, અને હું ચાહું છું કે જે મારી સાથે કનેક્ટેડ જીવો છે એ બધા આવે, પણ કાં તો મારો પુણ્યહીન છે, પુરુષાર્થ બરોબર છે પણ પુણ્યહીન છે। બહુ મોટી વસ્તુ ચૂકી ગયા છો આજે। 15-20 ગાથાઓ લીધી હતી આજે, 15-20 ગાથાઓ, અને આમ થોક બંધ ગાથાઓ બધી। એનીવે ત્રીજો અધ્યાય બહુ અદ્ભુત ગાથાઓ। એમ થાય કે વાંચતા જ રહો, વાંચતા જ રહો, વાંચતા જ રહો। અધ્રુવ ભાવના સંબંધી 4-5 ગાથાઓ આવેલી છે। અનિત્ય ભાવના કહો, ત્યાં આચાર્યની ભાષામાં અધ્રુવ ભાવના। શું આમ રૂવાટા ઉભા કરે એવી એવી ગાથાઓ છે। આજે જે મેં એક ગાથા ખાસ વાંચી, એના ઉપર તો એક આખું પીપીટી ફાઇલ જ મારે બનાવવાનું મન થયું। 3-4 દિવસ સળંગ સ્વાધ્યાય લેવા જેવું છે। 2 મિનિટમાં ગાથાનો પાઠ કરીને આપણે ગયા એવું નહીં હાલે। 8 પોઈન્ટ છે એમાં, બહુ અદ્ભુત ગાથા છે। સમયસાર ગ્રંથ કાઢીને બેસજો આપ। 273 નંબરની ગાથા તે આપણે વાત કરીશું। 272, 272, 273 અને 274 4 ગાથાઓની હું વાત કરીશ। બરાબર, થોડીક વાર પછી, 2-3 મિનિટ પછી। તો આમાં પહેલો પોઈન્ટ હતો કે શક્તિ એની ઘટી જાય છે, નિર્વીર્યપણું સેવે છે। હું આને કર્ણાની યોગની ભાષામાં કહું ને, એનો લાભ, એનો વીર્યાંતરાય કર્મનો ઉદય હોય છે। અમદાવાદ વાળા સાંભળો, પેલા સમયસારમાં પછી ગોતો। શું કીધું? એટલે જ મેં કહેતો નહોતો તમને, તમે પછી ગોતવા લાગી જાઓ છો। કે મને જે આ 5 પોઈન્ટમાં આખો દરિયો દેખાય છે, સમજાય છે? કોરોનાનો ચેપ લાગે તો કયા કારણે લાગ્યું આપણને, એનો કઈ કારણની શોધ આપણે કરી શકવાના છીએ? ક્યાં લાગ્યું? સમજાય છે? એમ આ દેવશાસ ગુરુના યોગમાં આવ્યા છતાં પણ આ 5 હેતુઓથી પરમાર્થને પામી નથી શકતા। આ કેવળ 5 પોઈન્ટ નથી, આમાં એક એક પોઈન્ટમાં દરિયો છે। નિર્વીર્યપણું જે છે, નિર્વીર્યપણું પહોંચાતું નથી, શક્તિ પહોંચાતી નથી એની, એને કર્ણાની યોગની ભાષામાં કહેવાય વીર્યાંતરાયનો તીવ્ર ઉદય। તીવ્ર ઉદય હોય છે વીર્યાંતરાય। અચ્છા, દેવશાસ ગુરુ આદિકને પામ્યા બાદ પણ તત્વ રૂપે નથી પરિણમી શકતો, એમાં વીર્યાંતરાયનો ઉદય છે। બરોબર, ધંધા અને વ્યાપારની બાબતમાં છે એનો વીર્યાંતરાયનો ઉદય, એમાં પહોંચી વળે છે કે નહીં? રસોઈ પાણીમાં પહોંચી વળે છે કે નહીં? વિચારજો આમ। જ્યાં તત્વ નિર્ણયની વાત આવે, ત્યાં તત્વની વાત આવે, જ્યાં આત્મહિતની વાત આવે, ત્યાં એનું વીર્ય ખૂટે છે। કેમ કે ઉછીનું લીધેલું હતું। શું? વીર્ય। એ જે શક્તિ હતી ને તત્વાભ્યાસની,
એ ઉછીનું લીધેલું હતું. કેવી રીતે? કોની પાસેથી? પંડિતજી એ વારે વારે કહેતા હતા એટલે સાંભળતા હતા. કોક સાધર્મી મુમુક્ષુ એ આપણને કહેતા હતા એટલે સાંભળતા હતા. સમજાય છે? આને કહેવાય ઉછીનું લીધેલું વીર્ય. અને હંમેશા ઉછીનું લીધેલું ખૂટે 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 અને ખૂટે જ. તમે બેનો બધા માની શકો છો? આજે હું 107 ગાથાઓ છેલ્લા અધિકારની 107 ગાથાઓ સળંગ 4-4.5 કલાક બેસીને સમગ્ર ગાથાઓની એક એક શબ્દની ટીકાના એક એક શબ્દ અને એક એક પ્રકરણ મેં જોયું છે. એ અભિમાન માટે નથી કહેતો. આ વર્ષોના અભ્યાસ પછીની જે એકાગ્રતા કેળવાયેલી હોય છે એનું આ ફળ છે. 30 વર્ષ પહેલા એવો એક કાળ હતો, માંડ 2 ગાથા અને માંડ 3 ગાથા આપણે વાંચી શકીએ. અને હવે એવી એકાગ્રતા સદાય છે કે કલાકમાં તો આખો અધિકાર ને અધિકાર. અરે હમણાં સમયસાર ગોષ્ઠીમાં 308 થી 11 જે ગાથાઓ છે ક્રમબદ્ધ પર્યાયની, સમયસારની ગોષ્ઠીમાં એક વ્યાખ્યાન મારે કરવાનું હતું. એ વ્યાખ્યાન માટે મેં આખો મોક્ષ અધિકાર જોયો. 1.5 થી 2 કલાકમાં આખો મોક્ષ અધિકાર. ભાઈ સ્વાધ્યાયના ગાઢ સંસ્કાર આપણામાં નાખવા જોઈએ. પલોઠી વાળીને એવી રીતે બેસો, અંતરાય કર્મ તો દૂર ભાગે. ખરેખર તો આ પંચમ કાળમાં તો એટલીસ્ટ અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગના પણ સંસ્કારો આપણે નાખીએ ને તોય બેડો પાર થાય. નિરંતર જ્ઞાનાભ્યાસ. અમદાવાદ વાળા સાંભળો હો, તમે બહુ પછતાવો થાય છે તમને. પરમાત્મ પ્રકાશ છૂટી ગયું અને વિધાન છૂટી ગયું. હા, અમારા કેટલા ખાસ મુંબઈ પધાર્યા છે રાજકોટના હોવા છતાં. હા, એમને માટે હું આ કહું છું, સાંભળો. અમે લોકો રોજ પ્રક્ષાલ પછી એક પાઠ બોલીએ છીએ, પરમાત્મ પ્રકાશમાં એમાં છે લીધેલો. એમાં એવું છે, अंत भव का निकट आया, आपके दर्शन किए, पुष्प सम्य ज्ञान अपने मुझको दिए, सदाचारी आचरण है प्रभु सिखाया आपने, धर्म श्रावक तथा मुनि का ही बताया आपने, आपका उपकार स्वामी भूल में सकता नहीं, मिला सत पथ अब कुपथ पर कभी जा सकता नहीं, शरण पाकर आपकी मैं, जो शरण पाकर आपकी मैं तत्व निर्णय करूंगा, नाथ समकित प्राप्त करके मोह भ्रम तम हरूंगा. આવી હોવી જોઈએ ભાવના. ખરેખર ગુરુદેવશ્રી જે કહે છે ને કે જૈનપનાને અજૈનપનામાં ખતવી નાખે છે આજીવ, અને અજૈનપનાને જૈનપનામાં ખતવી નાખે છે. જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે. આજ સવારે તો બધું જ કીધું હતું ને, એ જ વાત. હા, જિંદગી વહી જાય ને પૂરી જિંદગી વહી જાય. એક બીજો હજી એક કારણ,
દેવગુરુ ધર્મને પામ્યા બાદ પણ આની શક્તિ કેમ ઘટી ગઈ? સાંભળજો. ભવ ભવમાં અંતરાયના કરેલા કામ, બીજાની આરાધનામાં કરેલી વિરાધના. હજી સાંભળો, બીજાના સાધર્મીઓને કરેલો અવર્ણવાદ, જ્ઞાની મુનિ ભગવંતોનો એમની અવમાનના, અવર્ણવાદ. સંભળાય છે બરાબર બધાને હું શું કહું છું? કયા પોઈન્ટની વાત કરું છું? પહેલા, શક્તિ કેમ ઘટી ગઈ? વીર કેમ એનું ઘટી ગયું? વીર કેમ સ્ફુરાયમાન નથી થતો? કેમ કે જે જીવોના વીર સ્ફુરાયમાન થતા હતા, જે પુરુષાર્થના માર્ગે હતા, એના ટાંટિયા ખેંચ આપણે કરે. વિરાધનાના ફળમાં આપણો વીર ઉછળતો નથી, સાચા દેવગુરુ ધર્મને પામ્યા બાદ પણ. જયશ્રીબેન, તમને કહું છું, આ ક્યાં સ્વામિનારાયણમાં હતા, મગજમારી કરતા હતા, હા, ને ક્યાં આ દેવગુરુ ધર્મને આપણે પામ્યા? તો આ પામ્યા બાદ આપણું જીવન કેટલું સંયમમય હોવું જોઈએ, ત્યાગ વૈરાગ્યમય હોવું જોઈએ, તત્વજ્ઞાનથી રસબસતું હોવું જોઈએ. હા, એમાં ક્યાંક ખંડ પડે છે, એમાં ક્યાંક શક્તિ ખૂટે છે, તો એ ક્યાંક વિરાધનાના એવા પરિણામો કર્યા હોય કે આપણો વીર નહીં ઉછળે. આવો જ નિયમ છે. કેમ કે ટીટ ફોર ટેટ, જેવાની સાથે તેવા કર્મોનો આ સચોટ વ્યવહાર હોય છે. તો એક તો આ. બીજો, કપટથી, માયાચારીથી, દેખાવો દંભ કરવા માટે જેવો ભક્ત બન્યો હોય ધર્મનો, ખરેખર ઈ જ્ઞાનનો ભગત નથી, ઈ માનનો ભગત છે. એને જ્ઞાન નથી જોતું, તત્વજ્ઞાન નથી જોતું, એને તો માન જોઈએ, જગતનું માન. ગુરુદેવ નથી કહેતા, મારી ગણતરી કરો, દુનિયામાં મારી ગણતરી થાવ. હા ભાઈ, લોભ માટે નહીં, કપટ માટે નહીં, લોભની વાસના તો તારે મરી પરવારી જોઈએ ખરેખર. એક તો આ. બીજો, ત્રીજો, तुमको उनमें कुछ भी फल की प्राप्ति होना भाषित नहीं हुआ. આ પણ એક બહુ માર્મિક છે. બીજો એક, ત્રીજો રહી ગયો, उनकी महानता तुम्हें भाषित नहीं हो. તો આ બહુ ગજબની વાત છે. મહિમા આવવો જોઈએ, મહાત્મ્ય વર્તવો જોઈએ. મને આજે પરમાત્મ પ્રકાશમાં એક જગ્યાએ વાંચવામાં આવ્યું કે આટલો બધો ધર્મ કરતો હોવા છતાં, જ્ઞાન કરતો હોવા છતાં મહાન જ્ઞાનને પામતો નથી. કેવા જ્ઞાનને કીધું? મહાન જ્ઞાનને. સાંભળજો, તમને આમ હર્ષ પુલકિત થાશો સાંભળીને. મને એમ જિજ્ઞાસા થઈ કે મહાન જ્ઞાન એટલે શું? ટીકામાં મેં જોયું, તો ટીકામાં ખબર શું લખ્યું છે? પરમ વીતરાગ, સહજ વીતરાગ, જે મોક્ષ છે, એ મોક્ષ મહાન છે. એ મોક્ષ મહાનને અપાવનારું જ્ઞાન મહાન જ્ઞાન છે. તો મને વૈદિકનો એક મંત્ર યાદ આવ્યો, સા વિદ્યા યા વિમુક્તય. વિદ્યા તો એને જ કહેવાય જે વિદ્યા આપણને મુક્તિ અપાવે. કઈક સમજાણું? હા, આવું મહાન જ્ઞાન. અતિ જ્ઞાનનું તો સાંભળ્યું છે, કેવળ જ્ઞાનનું તો સાંભળ્યું છે, અવધિ મન પર્યાયનું સાંભળ્યું છે. મહાન જ્ઞાન ક્યાંય સાંભળ્યું જ નથી આપણે. આવું છે. હા, અને હજી એક બહુ મને ગમ્યું કે જેમ મેં વાંચ્યું ને તેમ મેં આનું સરસ એક બનાવીને જ રાખ્યું મારી પાસે સંકલનમાં. જો આજો, આ કોટેશનમાં આપેલો છે, બીજા ગ્રંથમાંનો છે, એટલે પરમાત્મ પ્રકાશનો નથી. આ તાવદેવ સુખી જીવો યાવન સ્નેહતે ક્વચિત સ્નેહાનુવિદ્ધ હૃદયમ દુઃખમેવ પદે પદે. બહુ અદ્ભુત શ્લોક છે. એનો અર્થ જો, ભાવાર્થ,
જીવ ત્યાં સુધી સુખી છે. સ્ક્રીનશોટ પાડીને રાખજો બધાએ, બહુ સરસ વસ્તુ છે. જીવ ત્યાં સુધી સુખી છે કે જ્યાં સુધી જગતના કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે, કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે એટલે ચેતન અચેતન મિશ્ર કોઈ પણ પરિગ્રહ પ્રત્યે, સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર ધન પરિવાર ઘર ગાડી વાડી બધા પદાર્થો પ્રત્યે સ્નેહ કરતો નથી. બોલો, જગતના કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે સ્નેહ કરતો નથી ત્યાં સુધી સુખી છે. બરોબર. સ્નેહથી વિંધાયેલું હૃદય, શું કહે છે? સ્નેહથી વિંધાયેલું હૃદય ડગલે ને પગલે દુઃખ જ પામે છે. સ્નેહથી વિંધાયેલું હૃદય એટલે સ્નેહયુક્ત રાગથી આસક્ત હૃદય જે હોય છે તે ડગલે ને પગલે દુઃખ જ પામે છે. આ તો આમ વાંચીને જ મારું હૃદય આમ ઉછળી ઉઠ્યું, એટલું સરસ શ્લોક છે. તાવદેવ સુખી જીવો, જીવ ત્યાં સુધી જ સુખી હોય છે. યાવન સ્નેહતે ક્વચિત, ક્વચિત એટલે ક્યાંય પણ, ક્યાંય પણ રાગ અનુરાગ ચોંટતો નથી, રાગ કરતો નથી, મમત્વ કરતો નથી, ત્યાં સુધી સુખી હોય છે. એમ સ્નેહાનુવિદ્ધ હૃદયમ, સ્નેહથી વિંધાયેલું હૃદય, રાગ અનુરાગથી છેદાયેલું હૃદય, દુઃખ પદે પદે ડગલે ને પગલે દુઃખ જ પામે છે. બોલો, તો જીવ દુઃખી કેમ છે એનું કારણ ક્યાં શોધવાની જરૂર છે. હથેળી પર રાખેલ આમળાની જેમ સ્પષ્ટ જ છે ને. હા, અમે દુઃખી કેમ છીએ પૂછો માં. પોતાના રાગના ટેમ્પરેચરને જોવાનું, રાગ અનુરાગના ટેમ્પરેચરને, કશાયના ટેમ્પરેચરને જોવાનો, તરત જ ખબર પડી જશે કે આપણે દુઃખી કેમ છીએ. અને એક જગ્યાએ તો એવું પણ લખેલું છે, જે જેટલો રાગી તે તેટલો દુઃખી. પ્રીમિયર વાળું સિસ્ટમ છે આ. જ્ઞાનીને રાગ ઓછો છે, દુઃખ પણ ઓછો છે. હા, મિથ્યા દ્રષ્ટિને રાગ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ તો રાગનો ખાન છે, એટલે દુઃખનો ખજાનો પડેલો છે. સમજાય છે કઈ? હા, બહુ અદ્ભુત વાતો છે ભાઈ. चलो, तो कुछ भी फल महानता तुम्हें भाषित नहीं हुई और तुमको उनमें कुछ भी फल की प्राप्ति होना भाषित नहीं हुआ. बोलो, सही वह है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे. बनासीदास नाटक समय सार. ફળની પ્રાપ્તિ તને થાય 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 અને થાય જ. અરે ટોડરમલજી સાહેબનો સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા વાંચો તમે ગુણસ્થાન વિવેચનમાં. લગભગ મારી પાસે છે, જો આમાં પીડીએફ ફાઇલમાં છે, જો હોય તો હું હમણાં શેર કરું તમને. એની પ્રસ્તાવનામાં આ વાત બહુ સરસ લખેલી છે ગુણસ્થાન વિવેચનમાં. સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા જે ટીકા છે, ટીકાના હા છે ગુણસ્થાન વિવેચન. જો આ ગુણસ્થાન વિવેચન છે ને, બ્રહ્મચારી યશપાલજી હમણાં હવે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી, એમણે આ બહુ મહેનત કરીને ધવલા સાથે, ધવલાને આધારે આ લખેલું બુક છે. આમાં જો તમને કહું, આ જે પીઠિકા છે ને, આ પીઠિકા બધી, આ પીઠિકામાં બધી એમણે શું ખૂબ સરસ મજાની ચર્ચા કરી છે. એમાં એમાં અર્થ કે પક્ષપાતી કરીને એક પ્રકરણ આવે છે. એટલે જે પૈસાને જ મહત્વ આપે, બસ પૈસા હોય તો ધર્મ થાય, પૈસા તો જોઈએ પહેલા, એને માટે આમાં લખ્યું છે ખૂબ સરસ. હું તમને કાઢીને બતાવું આમાં. એ અર્થ કે પક્ષપાતી, જો અહીંયા આવ્યું, જો 22મો પ્રશ્ન છે. 22 જો દેખાય છે બધાને? જો આજો, अर्थ धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता है. जो कर्णान योगना अभ्यास में विरोध करे छे, सर्व कार्य धन से बनते हैं.
ધન લોલુપી જીવોને માટે આ ક્યાં સમજાવવાની જરૂર છે? સર્વ કાર્ય ધન से बनते हैं, ધન से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। बोलो ક્યાં સુધી ધન ની વાત કરે છે? धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर के रहते हैं, अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना। આજે પણ થોડીક આવી વાત આવી હતી ગુરુદેવના પ્રવચનમાં કે પૈસા હોય તો પછી નિરાતે સોનગઢમાં જઈને રહેવાય ને? ગુરુદેવ શું કીધું? જરાય નહીં, સાવ ના પાડી એની। તમે જુઓ તો ખરા, હા, આપણે પછી બંગલો બનાવશું અને એમ કરી કરીને માયાચારીથી ધન પૈસા બધું કમાવે। ભાઈ આ ખોટો અભિપ્રાય છે તારો। આનો જવાબ જો, રે પાપી। શું સંબોધન છે? रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं, भाग्य से होता है। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है, समझो, इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। यदि धन होना है, जो यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? जो धन जो મળવું જ છે તો શાસ્त्राभ्यास कर तो પણ મળશે ને। यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? मतलब तो शास्त्राभ्यास नहीं करे और नहीं होना है तो धन को नहीं भी होगा। धन का होना न होना तो उदयाधीन है, शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होता है? और सुनो, धन है वह तो विनाशीक है। क्या कहा? धन है वह तो विनाशीक है। भाई धनाढ्य लोगों को ये बात कहां से बैठेगी दिमाग में? धन है वह तो विनाशीक है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है और नरकादि का कारण है। बोलो, ये धन की इतनी डिसक्वालिटी, फिर भी धन की कितनी पूजा करते हैं अपन लोग। धनवानों की कितनी पूछ है समाज में, कितनी उसके मान सम्मान देते हैं। हाँ, क्या गजब का ये है विद्वान की दृष्टि, ये है आगम चक्षु साहू। धन है वह तो विनाशीक है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है और नरकादि का कारण है। और आगे देखो, जो यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है। देखो, शास्त्राभ्यास तत्वाभ्यासी ज्ञान धन है वह अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। अतः महंत पुरुष तो धनादि को छोड़कर शास्त्राभ्यास में ही लगते हैं। और तू पापी, क्या कहा? तू पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बढ़ाई करता है। क्या लिखा है आगे? तू तो अनंत संसारी है। बोलो शू कहेवानुं बाकी राख्युं? આજથી 300 વર્ષ પહેલા આ લખ્યું છે, તો આજથી 300 વર્ષ પહેલા અર્થના ધનના પક્ષપાતી આવા હતા, બરાબર? તો હવે આ પંચમ કાળમાં તો કહેવું જ શું? 300 વર્ષમાં તો કેટલા ફેરફાર થયા ને? હા, તો તને ખરેખર જે અભ્યુદયની પ્રાપ્તિ થાય એનું તને ભાન જ નથી। મને એક વાત બતાવો, જ્ઞાન ધન મળ્યું, જ્ઞાન સરસ્વતી મળી, તો વળી પાછી કઈ લક્ષ્મીની ભીખ તારે જોઈએ છે? લક્ષ્મી તો ચંચળ છે ને। હા, તો તને તો જ્ઞાન રૂપી સરસ્વતી મળી ને। હા કે ના? અમદાવાદ વાળા બોલો। तो ज्ञान रूपी सरस्वती मળી ने, एनी पूजा करने तू। तो सांपनी चंचल, सांपनी जीभ जेवी चंचल लक्ष्मीनी शा माटे तू उपासना करे छे? अने हजी एक बात सांभळो, लक्ष्मीनी उपासना करवा करवा करवाना चक्करमां सरस्वती नाराज थईने तारी पासेथी वही जशे।
અને સરસ્વતીની ઉપાસના કરવા માટે તું બેસીસ તો લક્ષ્મી તો દોડી દોડીને તારી પાસે આવશે. આવી છે ગણતરી. અને એક ગજબની વાત, જ્ઞાન ધન જેવો કોઈ ધન જ નથી. જેની પાસે જ્ઞાન ધન એ દુનિયાનો સૌથી મોટો અમીર માણસ છે, બાકી બધા ભિકારા છે. ગુરુદેવ શ્રીની ભાષામાં કહીએ કેટલો મહાન મહિમા આવવો જોઈએ એનો. જ્ઞાન ધનમ સર્વ ધન પ્રધાનમ, સંસ્કૃતમાં તો આવું કહેવાય, જ્ઞાન ધનમ સર્વ ધન પ્રધાન. અરે જ્ઞાન ધન તો તીર્થંકરો પાસે હોય છે, જ્ઞાન ધન તો ગણધરો પાસે હોય છે, જ્ઞાન ધન તો મુનિ ભગવંતો પાસે હોય છે, જ્ઞાન ધન તો ચક્રવર્તીઓ પાસે હોય છે, કામદેવ પાસે હોય છે. એટલે પૈસાની પૂજા નહીં કરાય, સરસ્વતીની આરાધના કરાય. પેન્ટાગોન વાળા તમને કહું છું, તમને એટલે બધાય નહીં, તો તમે લાગણી છે એટલે વાત કરું છું. હા, ઉપાસના સરસ્વતીની કરાય. લક્ષ્મી આવીને તો પાણી ભરશે, લક્ષ્મી બેન આવીને તો પાણી ભરશે. મોટી બેન તો સરસ્વતી છે, લક્ષ્મી તો ખોટી બેન છે. હું સમજાણું? મોટી બેન તો સરસ્વતી છે, લક્ષ્મી બેન તો ખોટી બેન છે. ખોટાને રવાડે ચડેલા એ બધા મોટારા ખોટારા હોય. બધા પરમાત્મ પ્રકાશમાં છે એ વાત. ખોટારડા એમ શબ્દ છે, ખોટારડા. આચાર્ય મુનિ ભગવંતો કાંઈ કહેવાનું બાકી નથી રાખતા. હા, એટલી વાત છે. સીધા સુનિલભાઈ જો કહેશે તો ખોટું લાગે, પંડિતજી કહે તો પછી કાંઈ એને એમ કહેવાય. યોગિંદુ દેવને બોલો ને હિંમત હોય તો. યોગિંદુ દેવ તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે 3જા અધ્યાયમાં, તારે બાપ સાથે પણ તારા કાંઈ સંબંધ નથી. બાપ શબ્દનો પ્રયોગ છે ગાથામાં, ઓરિજિનલ ગાથામાં. બાયડી અને છોકરાઓની તો વાત કરે છે, પણ ત્યાં તો કહે છે કે બાપ સાથે તારે શું સંબંધ લેવું દેવું. તો સર્વેથી સંન્યાસ લેજે એમ કીધું છે. થઈ ગયા 5 પોઈન્ટ. છેલ્લો પોઈન્ટ છે રહસ્યને નથી ઓળખતું. આહા, આત્માનુભવ એ જ્ઞાગમને સમજવાનો રહસ્ય છે. દેવગુરુ ધર્મને પામવાનું રહસ્ય એટલું જ છે કે સમ્યક દર્શન. ઓ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત મુझे તો સફલ બને માનવ જીવન. તો આજે 3જી વખત મેં 5 પોઈન્ટ ને ફરીથી લીધા છે. કંટાળો તમને કદાચ આવતો હશે, મારું મન નથી ભરતું, કેમ કે મેં જે એંગલ થી આ પોઈન્ટ ને જોઉં છું, જે ચશ્માથી હું જોઉં છું, કે મને આમાં કંઈક જુદું જ બધું નજર આવે છે. पानी में मीन प्यासी जल मेरे आगी लाग परिय के पीछे बैठा चेतन तेरा जान. આવું કેમ થયું? પાણીમાં કેમ આગ લાગી? હા, માછલું કેમ પ્યાસો રહ્યો? એમાં બહુ મોટો કારણ છે. હા, સમજાય છે? બોટલ ચડાવ્યા, વેન્ટિલેટર ઉપર ગયા, ઓક્સિજન ચડાવ્યા, તોય જીવ્યા નહીં, તોય ગુજરી ગયા. હા, બહુ મોટો કારણ છે. સમજાય છે? કાંઈ જો કારણો નથી અને કાર્ય નથી થતા તો સમજાય છે કે કારણ નહોતા, પણ કારણો બધા હોય તોય કાર્ય ન થાય. તો દાળમાં કાળો છે કે પૂરી દાળ કાળી છે? બોલો કાશી વિશ્વનાથ વાળા, બોલો તમે શું ટગર ટગર જોવો છો? સમજાય છે? સમજાય છે ને? હા, કારણપણું ન હોય અને કાર્ય ન થાય તો એ તો સમજાય છે, પણ કારણપણું બધું છે પણ કાર્ય નથી થતું, એનો અર્થ પૂરી દાળ કાળી છે. કઈક બહુ મોટું ગડબડ છે. મહાનતા ભાસતી નથી, રહસ્ય સમજાતું નથી. અભ્યુદય એનો ફળ છે એ મગજમાં આવતું નથી. કેમ કે છલ અને કપટથી આ ભવ સંબંધીનો લોભ લાલચ રાખીને ધર્મનો સેવક બનેલો છે.
એટલે એની શક્તિ ઘટી ગઈ છે. થઈ ગયા 5 પોઈન્ટ. રિવર્સમાં બોલ્યા બધા 5 પોઈન્ટ. આમ રિવર્સમાં બોલ્યા. રિવર્સમાં શા માટે બોલ્યા એના પાછળનું પણ એક કારણ છે. એના માટે એક વ્યાખ્યાન તમારે સાંભળવું પડશે. આમ રિવર્સમાં કેમ? હા, ચલો સમયસર કાઢીને બેઠા છો બધા? યાદ છે કે ભૂલી ગયા? કાશ્મીરાબેન, સમયસાર ગ્રંથ છે તમારી પાસે? કેમ? કાલે મંદિરે આવો, પહેલા સમયસાર ગ્રંથ લઈને જાઓ. તમારી બેનપણીને કહો ગિફ્ટ આપે તમને. તો ઘરે સમયસાર ગ્રંથ ન હોય કેવું કહેવાય? રાખવો જ જોઈએ ગ્રંથ. હું લઈ આવું કાલે? સમયસાર તો હોવો જોઈએ ને આપણી પાસે. તો ઘરે ઘરે સમયસાર નથી તો એ મુમુક્ષુનું ઘર જ નથી. હું એમ સમજુ છું બસ. હા, ચલો સમયસાર કાઢો. 272 નંબરની ગાથા, 272, બંધ અધિકાર. વ્યવહાર નય ઈસરીત જાન નિષિદ્ધ નિશ્ચય નય હિસે मुनिराज जो निश्चय नयाश्रित मोक्ष की प्राप्ति करे. निश्चय नयाश्रित मुनिवरो मोक्ष ની પ્રાપ્તિ કરે. ओके, આટલી મૂળ વાત. હવે જોજો, अब प्रश्न होता है 273 नंबर ની गाथा. अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहार नय का आश्रय तो करते हैं. व्यवहार नय नो आश्रय अभव्य जीव पण करे छे. उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते. जो ये शास्त्र तो वांचे छे अभव्य जेवा जीव, पण एने धर्म केम नथी थतो? जिनवर प्ररूपित व्रत समिति गुप्ति अवरु तपशील को करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है. बरोबर? હવે એમ કેમ? મહાવ્રતાદિકનું અભવ્ય જીવ પાલન કરે તોય મિથ્યા દૃષ્ટિ કેમ? એનો જવાબ છે 274 નંબરની ગાથા, 274 નંબરની ગાથામાં એનો જવાબ છે. મોક્ષ की श्रद्धा विहीन. એ કઈ શ્રદ્ધા નથી એને? મોક્ષની શ્રદ્ધા નથી. બોલો, મહાવ્રતનો પાલન કરે એટલે દ્રવ્યલિંગી મુનિપણનો અંગીકાર કરે અભવ્ય જીવ. मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जीव शास्त्रो पढ़े. जो शास्त्रो पढ़े એટલે ગ્રંથો વાંચે, શાસ્ત્રો વાંચે, શાસ્ત્ર પાઠી બની જાય. पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन ए नहीं गुण करे. આની ટીકા હું વાંચું છું, સાંભળજો. મને આની ટીકા બહુ ગમે છે. આ ગાથાની ટીકા વારંવાર વાંચવા જેવી છે. ચલો તૈયાર બધાય? જુઓ છો ટીકામાં. મને બતાવશો તો કેટલા લોકો પાસે છે સમયસાર? મને પ્રસન્નતા થશે. ચલો 1 2 3 કે 4 5. અરે દિવાવી તમારી પાસે સમયસાર નથી? છે. ઓકે ઓકે ઓકે, સરસ. બહુ સરસ. મને થોડું દુઃખ થાય, સામેવાળા પાસે ગ્રંથ ન હોય તો આમ આપણને દુઃખ થાય. હા, ખામગાવાળા પાસે? चलो ओके. इसका भावार्थ देखना आप. भावार्थ सॉरी टीका देखना. प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता. ठीक है, आप सुनना ध्यान से. अब टीका में मत देखना, मैं जो कह रहा हूं सुनना. ये वाक्य ये कहता है जिसे मोक्ष की श्रद्धा नहीं होती है वह अभव्य होता है. क्योंकि भव्य को तो मोक्ष की श्रद्धा होती है. यहां ऐसा लिखा नहीं है, अपन लोग अर्थ निकाल रहे हैं. यहां क्या कह रहे हैं? अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता है. जाओ, मोक्ष ही नहीं है. महाव्रत पालेगा, शास्त्र पढ़ेगा, लेकिन मोक्ष की श्रद्धा नहीं करेगा. तो भव्य जीव भी
मोक्ष की श्रद्धा यदि नहीं करता है तो किसके समान हो गया वो? यद्यपि मैं तो भव्य जीव हूँ, लक्षण दिखे अभव्य समान। સંભળાનું કંઈક આનંદીશ્વર દ્વીપ વિધાન પૂજનમાં છે આ પંક્તિ। यद्यपि मैं तो भव्य जीव हूँ, लक्षण दिखे अभव्य समान। एम आगे, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता। देखो, मोक्ष की भी श्रद्धा नहीं करता, ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता, और ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य आचारांग आदि 11 अंग रूप श्रुत को, शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी। अब आगे की पंक्ति बहुत गजब की है, उसके नीचे अंडरलाइन करने जैसी है। शास्त्र पठन के जो गुण, कौन से शास्त्र पठन के गुण? उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। दवा तो ले छे पण दवा लागू तो पड़वी जोईए ने, समझाय छे? दवा तो ले छे पण दवा असरदार तो निवड़वी जोईए ने। एम शास्त्र तो वांचे छे पण शास्त्र असरकारक निवड़ता नथी, केम के मूळमां श्रद्धा नथी। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, सुनना आप ध्यान से, भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, वह शास्त्र पठन का गुण है। ये शास्त्र पढ़ने का ये गुण है। और वह तो ऐसा शुद्धात्म ज्ञान तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात शास्त्र पठन उसको शुद्धात्म ज्ञान नहीं कर सकता, इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है, और इसलिए ज्ञान श्रद्धान के अभाव के कारण अभव्य जीव कैसा है? अज्ञानी ही सिद्ध हुआ। अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता, इसलिए उसे शास्त्र पठन ने गुण नहीं किया, और इसलिए वह अज्ञानी ही है। ये वो अपूर्व अवसर कोई दी नहीं आवे। ये नया अपूर्व अवसर है। ये व्यतिरेक वाला अपूर्व अवसर है। हाँ, अरे शास्त्र पढ़ो तो उसका गुण अपने परिणामों में आना ही आना चाहिए। तो इसकी कनेक्टिविटी समझ में आई आप लोगों को? सत्ता स्वरूप के साथ कहां से कनेक्टिविटी हो गई? देवशास्त्र गुरु को पाया, गुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को तो छोड़ दिया, लेकिन शक्ति घट गई, वीर घट गया, कपट से धर्मात्मा हुआ, हाँ, महिमा नहीं आई, अभ्युदय होगा इसका विश्वास नहीं आया, और असल में जो रहस्य है वो रहस्य भी प्रकट नहीं हुआ। तो खाली खम भव भव में क्षमा छम। हाँ, ऐसा है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं आपको शब्दों में नहीं कह सकता हूं। मैं फिर एक बार बोलता हूं, मुझे इन 5 विषय बिंदुओं में तो असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसान के भाव दिख रहे हैं। और ये कौन है? जग जाहिर ग्रहित मिथ्यात्वी नहीं है, जैनी है वो, जैनी जो देवशास्त्र गुरु के योग में आया हुआ है। उस देवशास्त्र गुरु के योग में आए हुए तथा कथित जैनी का भी ऐसा अज्ञान पलता है। गजपंता वाला, हाँ, समझाय छे? जैनी थવું છે ને, ગજપંતા જવું છે ને, ન જવું? गजकुमार थવું છે ને? हाँ। बहुत अद्भुत है। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, बात कहूं मैं खरी खरी। बहुत महिमा आनी चाहिए। जैन धर्म का मिलना और जैनत्व का श्रद्धान होना,
जैनत्व के रूप में परिणमन करना अनंत पुरुषार्थ का काम है, क्योंकि पाने का रास्ता एक है और अटकने के रास्ते अनंत है। समझाए छे? हो गया स्वाध्याय आज का पूरा। घड़ी तो अब ना बोल रही है आगे बोलने के लिए। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो